Hi everybody, I am Vikram Ware. Welcome you to my YouTube channel. In this video, we are going to study uses of big data in the field of education. We have studied that big data is used in various fields like location tracking, weather forecasting, and many other fields. Banking and finance, as well as entertainment and media, these are the big giants in this field of big data. They create big data as well as use big data on large scale. Let us see how big data is a boon to education industry. Big data has inundated the education industry. It has transformed it in leaps and bounds. बिग डाटामुळे शिक्षण क्षेत्राची भरभराट झाली आहे. बिग डाटामुळे एज्युकेशन इंडस्ट्रीचा कायापालट झालेला आहे. इट हॅज चेंज दिस एज्युकेशन इंडस्ट्री overall because big data is available, and because of big data there are lot of changes in the field of education. There are now various courses are available for the students. Online courses are available now. This distance education became very easy. Now we have information about the student, their study patterns, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of an individual student. Big data is available. We have each and every type of information about our students. We have information of study patterns of the students, and we know the study habits, study patterns of the students, and according to students' requirements. Now courses are designed, study material is designed and provided to the students, and students are able to access the study material easily online and offline. आता आपल्याला बिग डेटामुळे विद्यार्थ्यांची माहिती, त्यांची अभ्यासाच्या पद्धती याविषयी माहिती मिळते, आणि आता आपण प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजेनुसार कस्टमाइज अँड डायनॅमिक असे स्वतंत्र शैक्षणिक प्रोग्राम तयार करू शकतो. दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ बिग डाटा. एव्हरी स्टुडंट्स कॉम्प्रेन्शन लेवल इज डिफरंट. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं म्हणतात. And every student's intelligent quotient is different. Their level of understanding is different, and so that accordingly we have to teach the students, and it is very hard task, but big data has made it now easy for the teachers as well as the students. The course material can now be designed catering to different requirement of the students, and so there are different students, they have their different requirements, and now it is easy for the educational institutions, teachers to prepare study material according to the need of student. According to the need of student, educational industry, education institutes, teachers, they prepare study materials and provide the students, and students also collect this study material from internet websites for their use. बिग डेटामुळे विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांच्या अडचणी, त्यांच्या विविध अभ्यासक्रम आणि त्या अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये याविषयी माहिती आता जाणून घेणे शक्य झालेले आहे, आणि आज आपल्याला निकाल पाहणेही सहज शक्य झालेले आहे.
This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on mental makeup and abilities. Big data is available, and due to big data, we get instant results of their exams and tests, and these tests are helpful to decide the students' future career, and teachers, students, parents all are able to take decision and guide the child or the student about his future career according to his mental makeup and ability. बिग डेटा अवेलेबल आहे. बिग डेटाच्या अवेलेबिलिटीमुळे विद्यार्थ्यांची बलस्थाने आणि कमतरता आपल्याला ओळखता येतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचा मानसिक कल आणि त्यांच्या क्षमतांच्या आधारे योग्य आणि उत्तम करिअर याबाबत मार्गदर्शन करण्यास मदत होऊ शकते. अशा प्रकारे बिग डेटाचा उपयोग विद्यार्थ्यांचे करिअर निवडण्यासाठी सुद्धा चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. From these results, we can gauge the progress of the students, understand his strengths and weaknesses. Because of big data, now results are available, and from these results, we are able to understand the weaknesses and strengths of students, and this helps us to guide the students for his future career. Study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving operational effectiveness and working of educational institutions. या सर्वांचा सखोल अभ्यास झाल्यानंतर एक नवीन अंतर्ज्ञान माहिती तयार होईल, आणि या माहितीमुळं, या बिग डाटामुळं पुन्हा शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होऊन त्यामध्ये अधिक इफेक्टिव्हनेस निर्माण होईल, आणि याद्वारे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधिक चांगल्या प्रकारे घडण्यास मदत होईल. दिस वुड इन जनरल एनहान्स प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टुडंट्स. आणि ज्यावेळेस बिग डाटाचा प्रभावीपणे सर्व शिक्षण संस्था उपयोग करू लागतील, विद्यार्थ्याची माहिती, विद्यार्थ्याचा जनरली सगळं डाटा, त्याच्या अभ्यास क्षमता, त्याच्या अडीअडचणी याचा परिपूर्ण डेटा शिक्षण संस्थांनी गोळा करावा. त्या डेटाच्या ॲनालिसिस करून त्या विद्यार्थ्यांना, स्टुडंट्सला एज्युकेशन दिलं पाहिजे. तर दिलं, आणि या पुढच्या काळामध्ये या गोष्टी होणं शक्य आहे. त्याद्वारे विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होऊन निश्चितच त्याची प्रगती होईल, आणि या बिग डाटाचा उपयोग विद्यार्थ्याच्या जीवनमान घडवण्यासाठी निश्चित होणार आहे. बिग डाटा हॅज प्रोव्हाइडेड अ सोल्युशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स in the education industry, that is one size fits all. आणि या बिग डेटाने शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांसाठी एकच पर्याय, या सर्वात मोठ्या त्रुटीवर उपाय मिळवून दिलेला आहे. आजपर्यंत शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक सिलेबस, आणि तो सर्वांसाठी समान असायचा. बिग डाटा आल्यामुळं अनेक पर्याय निर्माण झालेले आहेत. आज ऑनलाईन मार्गदर्शन उपलब्ध झालेलं आहे. विद्यार्थीच्या कुवतीनुसार, गटानुसार टेस्ट घेणं शक्य झालेलं आहे. विद्यार्थ्यांना चॉईस निर्माण झालेले आहेत. आज परीक्षा देण्यासाठी सुद्धा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन हे पर्याय सुद्धा या काळामध्ये आज उपलब्ध झालेले आहे. ही बिग डाटाची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटी दूर होण्यास मदत होत आहे. वी हॅव इननंबरेबल युजेस ऑफ बिग डाटा. आपल्याला डाटाचे अनेकविध उपयोग आहेत. आपण शैक्षणिक व्हिडिओ पाहू शकतो. आपण स्वतः शैक्षणिक साहित्य निर्माण करत आहोत. ऑनलाईन टेस्ट आज आपण घेत आहोत.
म्हणजे या बिग डेटाचा आणि उपयोग आपल्याला होत आहे आणि ह्या टेस्ट टीचर्स तयार करतायत, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत. विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद कसा आहे इमिजिएट प्रतिसाद पाहून पुन्हा नवीन टेस्ट तयार करतायत. त्या विद्यार्थ्यांना त्या टेस्टच्या ॲनालिसिस ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे कोणत्या विद्यार्थ्यांचे कोणते प्रश्न चुकले, किती विद्यार्थ्यांचं सेम क्वेश्चन रॉंग आहे हे पाहिल्यानंतर शिक्षकाला त्या विद्यार्थ्याची अडचण लक्षात येते आणि अशा पद्धतीने बिग डाटामुळं त्या विद्यार्थ्यांना गायडन्स करणं शक्य झालेलं आहे. इट इज हेल्पफुल इन सायंटिफिक रिसर्चेस. It is helpful in scientific researches, understanding geographical phenomena, helping in smooth working of the government machinery, etc. We have innumerable uses of big data. Innumerable uses. In various fields, big data is used. It is helpful in scientific researches. Now, totally scientific research is based on the big data collected by the researchers. सायंटिफिक जे रिसर्च सुरू आहे जगभरात त्यामध्ये या बिग डाटाचा महत्त्वाचा रोल आहे. अंडरस्टँडिंग जॉग्राफिकल फेनॉमेना, भौगोलिक घटना घडामोडी याविषयी सुद्धा बिग डाटाचं फार मोठं योगदान आहे. बिग डाटामुळे नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक घडामोडी, जंगल, पर्यावरण, पाण्याचे स्रोत किंवा खनिज या सर्वांचे बद्दल एक मोठी माहिती मिळत आहे, जमा होत आहे आणि त्यामधून याविषयीच्या संशोधनासाठी सुद्धा फार मोठा हातभार लागत आहे. हेल्पिंग इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द गव्हर्नमेंट मशिनरी एटसेट्रा. गव्हर्नमेंट मशिनरी साठी सुद्धा आज बिग डाटा फार मोठं वरदान ठरलेलं आहे. बिग डाटा उपलब्ध असल्यामुळं लोकांचा डाटा असेल किंवा या मागील काही दिवसांच्या सर्व माहिती आज कम्प्युटरायझेशन झाल्यामुळं, संगणकीकरणामुळं गव्हर्नमेंट मशिनरी स्मूथली वर्क करण्यास सिद्ध झालेले आहे. जे यापूर्वीच लाल फीत किंवा बाबूशाही डिले कमी झालेला आहे. गव्हर्नमेंटच्या कामातील डिले कमी झालेला आहे. नाहीतर पूर्वी कसं होतं, एक कागद गव्हर्नमेंट ऑफिसमधून मिळायला 6 महिने वर्षभर वाट पाहावं लागायची. आज कोणतंही एखादं सर्टिफिकेट 7 दिवसाच्या आत भेटतंच आणि भेटतं. तसे नियमसुद्धा रूल्ससुद्धा तयार झालेले आहेत. कारण हे फक्त संगणकीकरण, बिग डाटा याच्यामुळं अशक्य झालेलं आहे. त्यामुळं आपल्या वेळेची फार मोठ्या प्रमाणावर बचतसुद्धा होत आहे. इट इज अ जेनी इन आवर हँड्स. इट लाईज इन आवर हँड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मनकाइंड. हे आता आपल्या हातामध्ये मिळालेले एक जिनी किंवा जादूगर आहे. चांगल्या कामासाठी उपयोग केला तर याचा निश्चितच आपल्याला फायदा होईल. म्हणून मानवजातीच्या हितासाठी, मानवजातीच्या कल्याणासाठी या बिग डाटाचा आपण अधिकाधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेणे हे आपल्याच हातात आहे. नाहीतर इट इज अ जिनी, इट विल कर्स अस. आपल्याला हा शाप किंवा बून, कर्स आहे की बून आहे हे आपल्या हातात आहे. आज विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये मोबाईल आलेले आहेत. कोरोनाची परिस्थिती असल्यामुळं ऑनलाईनसाठी पालकांनी मोबाईल दिलेले आहेत. म्हणून याचा उपयोग योग्य प्रकारे करून घेतला पाहिजे. एल्स इट विल बी a curse for us. Instead of our progress, it will destroy us. आपला प्रोग्रेस होण्याऐवजी आपला सर्वनाश होईल. कारण विद्यार्थ्यांनी ही जाणीव ठेवली पाहिजे की मोबाईल
हा अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे, पण तेच जर समजा विद्यार्थी त्यात गेम खेळत बसले किंवा वेगवेगळ्या नुसत्या बाकीच्या अवांतर व्हिडिओ पाहत बसले, गाणे ऐकत बसले, तर मात्र हा बिग डाटा, हे इंटरनेट, हे संगणक किंवा हे माहिती जाल हे आपल्याला हानिकारक ठरणार आहे. लेट अस यूज बिग डेटा फॉर द बेटर ऑफ मॅनकाइंड. थँक यू.